کہ تمہیں پتہ کہاں سے چلا من رب کا، من دین کا، من نبی، یہ کس نے بتایا، پتہ کیسے چلا؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے امام، ہمارے مفتی، ہمارے قاری صاحب. اب قاری صاحب کا عقیدہ جدھر تھا ادھر جانا ہوگا نا بھائی. اور اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے کتاب اللہ کو پڑھا، ہم نے سنت رسول کو پہچانا، کام نہیں. جب ہم کتاب پڑھے رہیں گے تبھی ہم بول پائیں گے. وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کچھ ہم بول سکیں. وہاں وہی بندہ بولے گا جو اللہ چاہے گا، وہی بولے گا، سچ بولے گا، سچ کے علاوہ کچھ ہوگا ہی نہیں. تو جب ہم کتاب کو ہم نے نہیں پڑھا، قرآن کو ہم نے نہیں سمجھا، قرآن کے مطابق ہم نے عمل نہیں کیا، تو ہائے ہائے مائدری، سوائے ہائے ہائے مائدری کے اور کچھ نہیں نکلے گا. تو جواب کیا ہوگا؟ تم نے عقل سے کام نہیں لیا، ہم نے تو کتاب دیا ہوا تھا، ہم نے تمہیں رسول دیا ہوا تھا. ناکامیاب ہو گیا. غور فرمائیں. جی تھوڑا سا معذرت چاہوں گا کیونکہ ابھی یہ عمر میں میں نے دین سیکھے ہیں، کیونکہ بالکل ہندی میڈیم سے تھا اور اردو بھی نہیں تھا میرا. اردو بھی سیکھا، عربی بھی سیکھی، تو میرے تلفظ اور انداز شاید اتنے خوبصورت نہ ہوں، لیکن آپ لوگ اگر قبول فرمائیں گے تو اللہ خیر برکت عطا فرمائے گا. کوشش کروں گا اچھا کرنے کے لیے. اس لیے زیادہ تر میں عربی استعمال نہیں کرتا، ٹوٹل اردو میں ہی میرا کام چلتا ہے. اور یہ پہلا موقع ہے کہ 10-20 بھائیوں کے سامنے آپ میں آنکھ ڈال کر موقع ملا ہے. اس کے پہلے میں تقریباً 2.5-3 سال سے انٹرنیٹ پر دعوت کا کام کرتا ہوں. میں وہ سائٹ آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا. جی سورہ القدر. بے شک ہم نے اس قرآن کو سب قدر میں نازل کیا ہے، اور تو کیا جانے سب قدر کیا ہے. سب قدر ہر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اس رات کو جس نے پا لیا، حلف سحر 1000 راتوں سے افضل ہے، اور 83 سال کی عبادت کے ثواب کے برابر. 83. قرآن مجید تعلیم اور تدریس اور تبلیغ، اس پر عمل جہاد کبیر ہے. تعلیم لوگوں تک خود بھی لینا، لوگوں تک پہنچانا، اس پر عمل کرنا، یہ اہم جہاد ہے، جہاد کبیرہ ہے. اور آج ہمارے بیچ میں کتنا رہ گیا ہے قرآن. تھوڑا سا شام صبح پڑھ لیتے ہیں کافی ہو گیا، یا کسی مولوی کو بلوا کے سورہ بقرہ کی تلاوت کروا دیتا ہے تاکہ گھر سے شیطان بھاگ جائے. اس طریقے سے شیطان بھاگنے والا ہے. جب تک ہم خود شیطان کو نہ بھگانا چاہیں، شیطان سے ہم اپنی دشمنی نہ ٹھان لیں، شیطان ہمارا جان نہیں چھوڑنے والا ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے محمد کافروں کی باتوں نہ مان، اور اس قرآن کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرو. قرآن کے ساتھ قرآن کا درس دینا ہے، قرآن کی دعوت دینا ہے، نہ کہ اپنی اپنی جماعتوں کی دعوت دینا ہے، نہ کہ اپنے اپنے مسلک کو بلند کرنا ہے، نہ کہ اپنے اپنے مولویوں کی شام صبح ذکر کرنی ہے. ذکر اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا. بات ہو تو کتاب اللہ کی ہو، اور طریقہ ہو تو رسول اللہ کا ہو. الحمدللہ اس سے افضل کچھ نہیں ہے. یاد کرو اس نعمت کو جو اس نے تمہیں عطا کی. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. اس نے قرآن یعنی حکم حکمت نازل کیا، اسے یاد کرو. یہ سورہ بقرہ کی ہے. اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت قرآن مجید آ گیا ہے. اس میں دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. دل کی بیماری کے لیے شفا ہے، تو اس کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. یہ تو کبھی نہیں بتایا کہ اس کو گھور گھور کے پیا جائے، اسے چوما جائے، اسے چاٹا جائے، اسے طاقوں میں سجایا جائے، اسے گردن میں لٹکایا جائے. اس لیے تو نہیں آیا ہے. اس کو پڑھا جائے، غور فکر کی جائے.
अल्लाह की हिदायत को पहचाना जाए, अल्लाह की रसालत को समझा जाए, फिर दिलों की बीमारियों के लिए ये शिफा है। ना कि घर में कैलेंडर में आयत बना के टांग दिया, दुकानों में हमने आयतों को टांग दिया और बरकत हो गई। बरकत तो मिलेगी, लेकिन दुनिया में बरकत होगी, और बरकत जब आखिरत की बरकत नहीं तो वो किसी काम की नहीं। अल्लाह ताला का फजल है, मेहरबानी है, उसने कुरान नाजिल फरमाया, पर लोगों को खुशी मनानी चाहिए। कुरान मजीद उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोगों इकट्ठा कर रहे हैं। ये सूरे यूनुस की है 57-58। बेशक हमने ही इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये सूरे हजर की 9वीं आयत है। जिस किताब की अल्लाह ताला हिफाजत ले उसे कोई रद्द अमल नहीं कर सकता, और क़यामत तक के लिए पिछली किताबों की अल्लाह ताला ने गारंटी नहीं ली थी। पिछली किताबों की गारंटी ना लेने की वजह से अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतें जो हैं अपनी नफ्सियाती ख्वाहिश में उस किताबों को रद्द अमल कर डाला। इस किताब में किसी की दाल नहीं कर रही, इसलिए किताब से दूर करके आपको मसलक जमात की तरफ ले जाया जा रहा है, अपने अपने आलिमों की तरफ चला जा रहा है वहाँ, और उनकी लिखी हुई किताबों को बुलंद किया जा रहा है। जहाँ शाम सुबह कुरान का दर्स होना चाहिए वहाँ आलिमों की किताबों का दर्स होगा। तो क्या अल्लाह ताला को ये बात पसंद आएगी कि लारैब किताब जिसमें कोई शक शुबहा नहीं है, जो सच्चा कलाम है, उसका दरस ना हो, किसी आलिम और किसी मुफ्ती की किताब हो, और ऐसी भी किताब हो जिसमें ना तो कोई दलील हो न कोई सही हदीस हो, तो कुरान का मकाम मर्तबा तो घटा रहे हैं हम। लगता तो है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी जमात बड़ी अच्छी है, हम बड़ी कामयाबी पर हैं, लेकिन वो गौर फरमाया जाए तो काम हो रहा है किसका? दीन इस्लाम का काम तो नहीं हो रहा है। जब तक दीन इस्लाम कुरान और सही हदीसों पर काम नहीं होगा वो दीन इस्लाम का काम नहीं होगा। दीन तो बहुत है, दीन तो बहुत है, लेकिन क़यामत के दिन कबूल होने वाला दीन इस्लाम होगा। तो हमारा भी मिनहज कुरान हदीस ही होना चाहिए। जी, अब इस पर ना पढ़ना, इसको ना समझना, इस पर अमल ना करना, दुनिया में ख्वाहिश परस्त बनकर इससे गुरेज करना, इसकी सजा क्या होगी? बदलती जिंदगी। एक तो हमारी हकीकी जिंदगी दुनिया में है और एक आखिरत में है। इन दोनों के बीच में जो जिंदगी है इसे बदलती जिंदगी बोला गया है। उसमें तो हम खतावार हैं, सजा है, उसके बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलता रहेगा? आखिरत में सबसे पहले सजा ये होगी कि उसे कब्र से अंधा करके उठाया जाएगा। इरशाद बारी ताला, जो शख्स मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तकलीफ दह जिंदगी होगी, और क़यामत के रोज हम उसे अंधा करके उठाएंगे। एक कदम आंख बंद करके चलना मुश्किल है, और क़यामत के दिन वो कब्र से ही अंधा निकलेगा। क्या उस पर होगा? गलती क्या है? किताबुल्लाह को ना पढ़ा, ना समझा, ना उसके मुताबिक अपना अमल किया। इसकी आखिरत अंधी हो जाए। अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर कि हम किताबुल्लाह को पढ़ने वाले, समझने वाले और दूसरों तक पहुंचाने वाले बने। दूसरी सजा क्या होगी? कुरान मजीद से अराद बरतने वालों को दूसरी सजा यह दी जाएगी कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ इस्तिग़ासा दायर करेंगे। ये मुकाम व मर्तबा किताबुल्लाह का है कि जिसे हम न गौर फिक्र करते हैं। हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। टाइम की कमी मतलब है कि हर काम के लिए है, लेकिन अल्लाह के कलाम के लिए जब दिक्कत आती है तो टाइम ही नहीं होता है। या बहुत कोशिश करते हैं, थोड़ा तिलावत कर लेते हैं। तर्जुमे पर तो सख्त रोक है, तर्जुमे पर तो सख्त पाबंदी है कि नहीं आप तर्जुमा ना पढ़ें और